کریں گے جنہوں نے ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے خداوند کو تھینک یو کہنے کی بجائے بڑبڑانا شروع کر دیا، اپنے کمفرٹ زون سے باہر گئے، حالانکہ خدا کی مرضی میں تھے، خداوند کے پلان میں تھے، لیکن جب حالات ان کو لگے کہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو انہوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا اور کہنا لگے، آپ کو جانتے ہیں کن کی بات کر رہی ہوں، بنی اسرائیل کی قوم کو خداوند اتنے معجزات سے، ایسے معجزات تو کبھی سنے بھی نہیں کہ اتنی آفتیں آئی، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، خداوند کیسے انہیں معجزانہ طور پر لے کر آئے مصر سے۔ جیسے ہی وہ تھوڑا باہر آتے ہیں بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، موسیٰ کے خلاف بول رہے ہیں کہ کیسا لیڈر ہے، ہمیں نیا لیڈر چاہیے۔ اب کھانا تو مل رہا تھا لیکن ان کو گوشت چاہیے تھا، حالانکہ وہاں غلام تھے، پھر بھی کہتے ہیں ہمیں واپس جانا ہے۔ کیوں؟ تھوڑا سا نئی چیز ایکسپیرینس کرنی پڑی، حالانکہ خداوند کی پروویژن کو، خداوند کے کھانا پینا خداوند انہیں کھلا رہے تھے مینا کی صورت میں، پھر بھی کمپلین کر رہے تھے، مرڈرنگ کر رہے تھے، بڑبڑا رہے تھے۔ اور خداوند کو یہ بات اتنی ناپسند آئی کہ جو سفر 11 دن کا ہونا چاہیے تھا وہ 40 سال کا بن گیا۔ اب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ انگریٹفل ہونا یا تھینک یو گاڈ یا خداوند کی شکر گزاری نہ کرنا کتنی بڑی بگ ڈیل ہے۔ بہت ساری برکات کو تو ہم بس کو گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، کبھی سوچا آنکھیں، ناک، پاؤں، ہم چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، بریتھ، ایئر وی بریتھ، کبھی ان چیزوں کے بارے میں رک کے تھینک یو جیسس نہیں نہ کہا۔ لیکن لاسٹ سنڈے خداوند کا شکر ہے، خداوند کے کلام سے جو فلموں نے سنایا، ہم لوگوں نے دوبارہ سے سیکھا کیسے ان برکات کے لیے جو پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی، وہ برکات جو صرف آسمان سے آتی ہیں، ان کے لیے ہمیں ان پہ فوکس کر رہا۔ آج ہم سیکھیں گے ان کے لیے ہمیں تھینک یو گاڈ کہنا ہے، تھینک یو جیسس کہنا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ کسی بھی حالات میں ہیں، شاید آپ خدا کی مرضی میں ہی ہیں، لیکن آپ کو حالات تھوڑے سے ڈفرنٹ لگ رہے ہیں اور آپ نے بڑبڑانا شروع کر دیا ہے، کمپلیننگ شروع کر دیا ہے، تو خداوند سے ابھی اسی وقت معافی مانگے اور خداوند کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ تھینک یو گاڈ، خداوند آپ کا شکر ہو کہ تم بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری کچھ سے کچھ رہتی ہے۔ خداوند آپ کا شکر ہو، آپ میرا اچھا چرواہا ہے۔ خداوند آپ کا شکر ہو کہ آپ مجھے ہری ہری چراگاہوں سے کھلاتے ہیں۔ زبور 23 آتا ہے، اس کو کوٹ کرنا شروع کریں۔ خداوند آپ کا شکر ہو کہ تم میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ خداوند آپ کا شکر ہو کہ یقیناً بھلائی عمر بھر میرے ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ آپ کے گھر میں سکونت کروں گا۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خداوند کی پریزنس میں رہ سکتے ہیں، آپ خداوند سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، خداوند نے آپ کے لیے جان دی۔ شکر کرنا شروع کریں خداوند کے لیے۔ ہاللیلویا۔ پلیز مجھے آواز آنی چاہیے، سب خداوند کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویا۔ تھینک یو گاڈ، تھینک یو جیسس۔ خداوند آپ کا شکر آپ کے پیار کے لیے، آپ کے رحم کے لیے۔ Your mercies are new every morning۔ آپ کا رحم جو روز نیا ہے۔ ہم جب غلطیاں کرتے ہیں خداوند آپ معافی دیتے ہیں، خداوند آپ کا شکر ہو۔ ہاللیلویا۔ خداوند صحت کے لیے آپ کا شکر ہو، بچوں کے لیے آپ کا شکر ہو، بہن بھائیوں کے لیے شکر ہو، ماں باپ کے لیے شکر ہو۔ خداوند کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ ہم ایسے ہی شروع کریں گے شکر گزاری سے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ Thank you Jesus. Thank you God. Thank you God. You're holy. Thank you God. You're worthy. Thank you خداوند کہ آپ عظیم ہیں، آپ کے کام عظیم ہیں۔ خداوند آپ کا شکر ہو، آپ رحم کرتے ہیں، آپ قہر کرنے میں دھیما شفقت میں کرنی ہے، یہ آپ کی شفقت ہے کہ ہم ہلاک نہیں ہیں۔ خداوند آپ کا شکر ہو۔ ہاللیلویا۔ کیسا فیل ہو رہا ہے خداوند کا شکر کر کے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ شکر گزاری کیا کرتی ہے؟ وہ ہمارا فوکس چینج کرتی ہے، بجائے کہ ہم سوچیں کیا نہیں ہے، کیا برا ہے۔ شکر گزاری ہمارا فوکس چینج کر کے ہم خوشی دیتی ہے اور ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں واٹ وی ہیو، ہمارے پاس کیا ہے۔ اور میں جانتی ہوں اگر آپ لسٹ لکھنا شروع کریں نا کن چیزوں کے لیے خداوند کا شکر کرنا چاہیے، آپ کی لسٹ ہی ختم ہوگی۔ ڈو یو ایگری؟ آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ شکر گزاری اٹس امپورٹنٹ؟ خداوند کے لیے شکر گزاری کرنے والے لوگ خداوند دیکھتے ہیں، جو نہیں کرتے خداوند نے کہا کیا 10 پاک صاف نہیں ہوئے؟ تو خداوند سیز، خداوند کو پتا ہے کون شکر گزاری کرتے ہیں، کون
शुक्र करते, कौन ग्रेटफुल है और कौन नहीं। खुदावंद ने क्या क्या कहा कि 10 क्या पाक साफ नहीं हुए, एक अकेला आया थैंक यू कहने, एक अकेले बंदे ने थैंक यू जीसस कहा। और जीसस की बात से ये आइडिया होता है कि जीसस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 10 के 10 आए शुक्रगुजारी करें, लेकिन 10 के 10 नहीं आए। नॉन ए हीलिंग लेडी, चलो लाइफ इज सेट, हम हील्ड हैं, भाग गए। एक आया यीशु के कदमों में गिर गया, he was grateful, उसने कदमों में गिरना अपने आप को हम्बल कर लिया और खुदावंद को वर्शिप कर रहा है। हम 9 कोड़ियों की तरह तो नहीं है, मौजा लेके बड़ी दुआएं करके खुदावंद ये हो, बिजनेस एस्टैब्लिश हो, खुदावंद मुझे डिग्री मिले, खुदावंद मेरा बाहर का वीजा लगे, खुदावंद मेरा यहाँ रिश्ता हो। खुदावंद ने इतने अमेजिंग मिरेकल्स किए और बाद में खुदावंद को भूल गए। पहले रोजे रखते थे, अब दुआ का भी टाइम नहीं मिलता जब मौजा हो गया। पहले रो रो के दुआएं करते थे, अब 1 घंटा खुदावंद ने जैसे अपने डिसाइपल्स को कहा कि आप मेरे साथ 1 घंटा जाके भी दुआ नहीं कर सकते। ये कलाम हम सब के लिए है और आई नो नया कलाम नहीं है, लेकिन नाउ वर्ड है। हम सबको दोबारा नाउ इस कलाम की जरूरत है, इंक्लूडिंग मी। खुदावंद एक्सपेक्टेड कि वो खुदावंद चाहते थे कि वो 10 आए, सिर्फ 1 आया शुक्रगुजारी के लिए। हमारी लाइफ में जैसे इस्राएलियों ने इतने मौजूद देखे, जैसे ही उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगी सिचुएशन, उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। शायद आप उनकी तरह नहीं बुड़बुड़ा नहीं रहे, लेकिन क्या वे 9 कोड़ियों की तरह नहीं जिन्होंने दोबारा मुड़ के खुदावंद को देखा भी नहीं। Only one person, सिर्फ 1 लेपर, सिर्फ 1 कोड़ी आया जो खुदावंद के पांव में गिर गया और खुदावंद ने रियलाइज किया कि he is the one who is grateful, ये है जो शुक्रगुजार है। आप खुदावंद से कहें, खुदावंद हम उन 9 कोड़ियों की तरह नहीं बनेंगे, वो 1 कोड़ी की तरह जो आपके कदमों में गिर गया शुक्रगुजारी से, हम उसकी तरह जिंदगी गुजारेंगे। हालेलुया। एक मोमेंट नहीं कि मौजूदा हो गया चलो शुक्र कर दिया, बाद में फॉरगेट गॉड। नो, दिस शुड बी योर लाइफस्टाइल। ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए शुक्रगुजारी। कलाम में लिखे रखा है ना कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि खुदावंद कहते हैं मेरी प्रेजेंस में ही आप शुक्रगुजारी के साथ आए। हालेलुया। अब अपने दिल पे हाथ रखें, इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड गॉड। आंखें बंद करें 2 मिनट के लिए। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन करें, हाउ ग्रेटफुल आर यू। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप कितने ग्रेटफुल, आप कितने शुक्रगुजार हैं, डेली बेसिस पे कितनी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने दिल में हाथ रखें, जस्ट बिटवीन यू एंड गॉड, एंड चेक योरसेल्फ। अपने आप को इवैल्यूएट करें और देखिए कि खुदावंद मैं कितना शुक्रगुजार हूँ। क्या मैं रोज शुक्रगुजारी करता हूँ कि बस मौजा मिल गया, काम अच्छा हो गया, जो मैं चाहता था वो पूरा हो गया, नो कनेक्शन विद गॉड। Ask yourself, अपने आप में झांके। Alright, I hope आपको आंसर पॉजिटिव में मिला हो कि आप शुक्रगुजारी करते हैं। I hope हम सब उस कोड़ी की तरह हैं जो खुदावंद के कदमों में आया। हालेलुया। यीशु ने नोटिस किया उन 9 को जो नहीं आए थे। I don't want कि खुदावंद ये नोटिस करे और रियलाइज करे कि ये तो शुक्रगुजार है ही नहीं। एक शुक्रगुजारी के बारे में एक और स्टोरी सुनेंगे कि शुक्रगुजारी कितनी पावरफुल है। मैं आपको स्टोरी थोड़ी सी बताती हूँ और अपने अल्फाज में बताऊंगी कि 3 आर्मीज इकट्ठी हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल बिग आर्मीज देख लें, यूएसए, यूके और चाइना ले लें, चौथी रशिया ले लें, कि 3 आर्मीज हैं। इमेजिन बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट आर्मीज, 3 आर्मीज इकट्ठी हो गई। उन्होंने फैसला किया कि हम तो इस्राएल को तबाह बर्बाद कर देंगे। ये बाइबल की स्टोरी बता रही हूँ, करंट अफेयर्स भी बता रही हूँ, इवेंट्स भी बता रही हूँ। अभी भी हम ऐसी स्टोरियां सुनते हैं, लेकिन ये बाइबल की स्टोरी है। 3 आर्मीज ने मिलकर डिसाइड किया कि हम तो इस्राएल को तबाह बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस टाइम का बादशाह, उसका नाम था यहोशप्पत। सब बोले यहोशप्पत, थोड़ा मुश्किल नाम है ना। यहोशप्पत ने क्या किया, खुदावंद के कदमों में गिर गया, इसी कोड़ी की तरह। खुदावंद को उसने सारी स्टोरी सुनाई। खुदावंद ये हालात है, ये वो आदमी कह रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते आपके अलावा। अपनी ह्यूमिलिटी, अपनी आजी बस ने खुदावंद को सारी स्टोरी सुनाई। खुदावंद ने कहा मैं आपके लिए जंग लड़ूंगा। एज यूजुअल खुदावंद अपने लोगों के साथ थे, जंग लड़ रहे थे, लेकिन खुदावंद देखना चाहते हैं
پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نہیں. ادھر ان لوگوں نے یہوشافت نے اور بنی اسرائیل قوم نے خداوند پہ ڈیپینڈ کیا اور خداوند سے کہا خداوند ہی جنگ لڑیں گے. اب جنگ کیسے لڑی گئی اس کے بارے میں ہم سلائیڈ میں دیکھیں گے. محسن 30 ریڈ کیجیے. دوسرا تواریخ اس کا 20واں باب اور 21 سے 22 آیات. اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے. جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی عمون اور مواب اور کوہ شائر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا سو وہ مارے گئے. ہاللویا. ادھر کوئی ویپنز یوز ہوئے, کوئی بڑی جنگ ہوئی, کیا ویپن یوز ہوا؟ شکر گزاری. یہوشافت نے لوگوں سے مشورہ کر کے, جو اس ٹائم پہ خداوند کے جو لیڈرز تھے ان سے مشورہ کر کے کہا کہ ہماری آرمیز کے آگے خداوند کے گیت گانے والے لوگ پہلے جائیں گے, خداوند کی حمد کرنے والے لوگ آگے جائیں گے, پیچھے لشکر پیچھے آئے گا. اور جیسے ہی انہوں نے شکر گزاری کرنا شروع کی کہ خداوند کی تعریف ہو, خداوند ابد تک کے, ہم نے ورڈز پڑھے, کیا انہوں نے لفظ بولے خداوند کی شکر گزاری میں, جیسے ہی انہوں نے شکر گزاری کرنا شروع کی دشمن ختم ہوتے گئے. ہاللویا. خداوند کے جلال کے لیے پلیز تالیاں ہو جائیں. This is how powerful praise and worship is. Praise and worship, thanksgiving, شکر گزاری کرنا, شکر کرنا اتنا پاورفل ہے, اتنا. 3 بڑی آرمیز, ایسے لگا کہ ان کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. انہوں نے کیا کیا؟ بیسکلی اپنا فوکس دشمن سے ہٹا کے فوکس کس پہ کیا؟ خداوند کی شکر گزاری کرنے پہ. کیا آپ پہاڑ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس خدا کو دیکھتے جو پہاڑ کو ہٹا سکتا ہے؟ اب اپنا فوکس چینج کریں, خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. پہاڑ کو نہیں, کسی فوج کو نہیں, خداوند کی شکر گزاری کریں, خداوند پہ فوکس کریں. ابھی حالات شاید ہمارے پاس ایسی 3 آرمیز نہیں ہے, لیکن آپ کے اگینسٹ اس ٹائم یا پاسٹ میں یا فیوچر میں کون سی 3 آرمیز آ سکتی ہیں؟ شاید جاب چھوٹ گئی, ساتھ ہی آپ بیمار ہو گئے, ساتھ ہی ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ خراب ہو گیا. 3 آرمیز اکٹھی آ گئی ہیں. خداوند کیا کرے اتنے برے حالات؟ یا لیٹس سے جاب چھوٹ گئی, جاب اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سب کی لائف میں فائنینسز بہت امپورٹنٹ ہے. خداوند کا جیسے پلان ہے کہ فائنینسز خداوند پرووائڈ کرتے ہیں, خداوند منی پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن کلام میں کیا لکھا ہے کہ منی کو خدا نہیں بنانا. You should only worship one God. Anyways, تو let's say 3 scenarios آپ کی لائف میں 3 آرمیز آئیں. کون کون سے؟ بیماری آ گئی, بہن بھائیوں کا ایسا جھگڑا ہوا کہ بس جینا مرنا اکٹھا ختم ہو گیا, ایسے ہی کہتے ہیں نا, مر گئے وغیرہ. اور تیسری آرمی کون سی آگے سوچ لیں, آپ کی لائف میں کون سی 3 آرمیز اکٹھی آئیں؟ سوچیں, ابھی کوئی سینیریو سوچیں جب 3 شاید 4 پریشانیاں اکٹھی آ گئی, شاید ابھی آپ اس سے گزر رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنا شروع کریں. خداوند آپ کا شکر, آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں. اور موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. شکر گزاری کرنا شروع کریں. خداوند کا کلام بولنا شروع کریں. خداوند میں اپنی آنکھ کے پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں. میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت خداوند سے آئے گی. Start speaking the word with thanksgiving. جب آپ کے اگینسٹ 3 آرمیز آ رہی ہوں, جب آپ کے اگینسٹ 3 قسم کی فوجیں آ رہی ہوں, 3 قسم کے برے حالات, 3 کیا 30 کہہ لیں, آپ نے کیا کرنا ہے؟ خداوند کے کلام کو کوٹ کریں. یسوع نے شیطان پہ اوورکم کیسے ہوئے ولڈرنیس میں؟ یسوع مسیح جب بیابان میں خداوند آزمائے گئے, خداوند نے کلام سے شیطان پہ اوورکم ہوئے. بار بار کہا لکھا ہے, لکھا ہے, لکھا ہے. ہم بھی ایسے اوورکم ہو سکتے ہیں. خداوند سے کہیں, خداوند ہیلپ می کہ میں ہمیشہ آپ پہ فوکس کروں, شکر گزاری کروں, اور میری جان ہمیشہ آپ لڑتے ہیں
आपका शुक्र हो। हालेलुया। जब हालात बुरे होते हैं ना, डिस्करेजमेंट होती है, दिल बुरा हो जाता है, तो बुरे हालात की वैक्सीन, मुझे लगता है उसकी जैसे कोविड आया था, वैक्सीन की तरफ भाग गए थे। आई थिंक बुरे हालात की वैक्सीन है शुक्रगुजारी है। आप शुक्रगुजारी करते रहेंगे ना, तो एक आपका मूड अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे और खुदावंद पे फोकस कर पाएंगे। और जो लोग गूगल कर सकते हैं, आप गूगल करें, मेडिकली साइंटिफिकली इसके बहुत, दुनिया वाले भी मानते हैं कि ग्रैटिट्यूड या शुक्रगुजारी करना हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है। आप देखिए, जब आप परेशान होते हैं, आप खुद ही सारे पाकिस्तान में बड़ा सुनते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, एंजाइटी की वजह से ही हो रहा होता है ना, परेशानियों की वजह से ही हो रहा होता है ना। शुक्रगुजारी चेंजेस योर फोकस। शुक्रगुजारी आपका फोकस ही बेसिकली खुदावंद की तरफ ले आती है। हालेलुया। अब व्हाई इज ग्रैटिट्यूड सो इंपॉर्टेंट? शुक्रगुजारी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? हमने काफी चीजें सीखी, लेकिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि शुक्रगुजारी खुदावंद की विल है, खुदावंद की मर्जी है। कितने लोग चाहते हैं कि हम खुदावंद की मर्जी पे चलें? एवरीवन प्लीज, आई होप। कितने लोग चाहते हैं, मेरे सबके हाथ देखिए, कि खुदावंद की मर्जी में हम रहे। हम जब नए नए क्रिश्चियन होते हैं, मसीह को कबूल करते हैं, मुझे याद है जब मैं नया यीशु को कबूल किया, मैं कहती थी बस मुझे खुदावंद की मर्जी में रहना है, मैं कभी खुदावंद की मर्जी से बाहर ना जाऊं। आई वांट टू बी द सेंटर ऑफ गॉड्स विल। मैं हमेशा खुदावंद की मर्जी में रहना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ कि हम सब की यही डिजायर है कि हम खुदावंद की मर्जी में रहें। क्या आप जानते हैं कि ये खुदावंद की मर्जी है, जिसको खुदावंद ने स्पेसिफिकली कहा कि ये मर्जी है खुदावंद की कि हम ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो। चलिए इस बारे में पढ़ते हैं। मोहसिन प्लीज गो अहेड। हम पहले तस्सलुनीकियों से पढ़ेंगे। पहला तस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हालेलुया। सब खड़े हो जाओ। एवरीवन प्लीज रीड दिस। मैं आपको बार-बार खड़ा इसलिए करा रही हूं बिकॉज़ आई डोंट वांट एनीवन स्लीपिंग हियर। सब मिलके पढ़े। मोहसिन आप रीड करें और सब आपके साथ पढ़ेंगे। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। प्लीज बैठ जाएं। खुदावंद की आज मर्जी सीख ली, सब कुछ ने खुदावंद की बता दी मेरी लाइफ के लिए क्या मर्जी है, जो लिखा हुआ है वो तो पूरी करें। खुदावंद की पता नहीं क्या मर्जी है, बाइबल में ये लिख दिया है ना, आप बस ये करते हैं। खुदावंद की ये मर्जी है कि आप शुक्रगुजारी करें। मसीह यीशु में ये मर्जी है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आपने बताना है 3 चीजें जिनके लिए आप अभी शुक्रगुजार हैं। तो आप खड़ी हुई हैं, आप भी आ जाए। आर यू होल्डिंग मच सेशन और होल्डिंग जाए तब खुदावंद का शुक्र। हालेलुया। मुझे पता है आप सबके पास ना पूरी लिस्ट, ना खत्म होने वाली शुक्रगुजारियों की लिस्ट है, अगर हम खुदावंद की गुडनेस पे फोकस करना शुरू करें। हालेलुया। सबसे बड़ी बात ये कि पहले मेरे 2 सिजेरियन हुए थे, मेरे 2 बेटे थे, और जो 3rd बेबी होता है वो भी ऑपरेशन से होता है। तो मुर्दा हालत में खुदावंद ने मुझे नॉर्मल बची थी, उसके लिए मैं पूरी जिंदगी खुदावंद का शुक्र करूँगी। ये सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है, क्योंकि अपनी जीवन है जो मेरी जिंदगी में पूरी हुई। और मैं भी इस चीज़ को कभी भी नहीं मानती कि नॉर्मल बच्चा से 2 ऑपरेशन के बाद पैदा होगा। तो खुदावंद ने ये किया। उसके बाद ये है कि मेरे हालात बहुत ज़्यादा, मतलब कि फाइनेंशियली हालत जब से हमारी शादी हुई है ना, तो बहुत ख़राब थी। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें भर भर के दिया। इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है कि मैं आपको जो सोचती हूँ ना, सुबह खुदावंद ने उससे भर के मेरे लिए किया है। और ये खुदावंद का शुक्र है। और ये है कि जब मैं खुदावंद का ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि खुदावंद ने मुझे एक सांस से दोबारा जिंदगी दिया। मैं ICU में थी और शायद मेरे रिश्तेदारों को भी नहीं पता था। उस टाइम उन्होंने मुझे बांध दिया हुआ था कि सुबह 12 बजे के बाद ICU का जो डोर था वो बंद कर दिया गया, और वो आपस में बातें कर रहे थे कि ये इसमें बचना तो है नहीं, तो सुबह 8 बजे तक इसने वैसे एक्सपायर हो जाना, तो बस ये है। वो सो गए, सारा कुछ बंद कर दिया उन्होंने। तो मैंने बस एक ही बात खुदावंद को कहा, मैंने कहा खुदावंद मेरी जिंदगी में आपकी मर्जी पूरी हो। और मैंने कभी भी खुदावंद से ये नहीं कि
کہ ایتھن ہے یا زیکیل ہے یا شاید میں نے ایسا کچھ نہیں مانگا. میں نے کہا خدا اتنی تکلیف ہے اور یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں آپ کے پاس چلی جاؤں. 103 زبور میں لکھا ہے کہ داؤد اپنی آپ کو کہہ رہا ہے. داؤد اتنی پریشانیوں سے گزر چکا یہ بندہ. چھوٹا سا تھا جب خداوند نے اسے چن لیا کہ یہ بادشاہ بنے گا, لیکن موسٹ آف ہز لائف ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو آتی ابھی میریکل ہو جائے. اس کو بادشاہ چن لیا گیا تھا, مسا کر لیا گیا تھا, بٹ سالوں گزر گئے اور کیا اس کی لائف تھی, اپنے سسر سے جان بچاتے ہوئے بھاگتا رہا, کبھی کسی غار میں کبھی بیابان میں. لیکن جتنی شکر گزاری داؤد نے کی ہے اور ہم اس کے گیت گاتے ہیں, آج آپ نے دیکھا کتنے زبور ہم نے شکر گزاری کے گائے. آج ہم نے آن پرپز زبور وہ چنے جو شکر گزاری کے ریلیٹڈ تھے. وہ آپ سوچتے ہوئے داؤد کی لائف پتہ نہیں کتنی پرفیکٹ تھی جو وہ اتنی شکر گزاری کرتا تھا. ابھی کیا سیکھا, ہر حالات میں in all circumstances خداوند کی ہم نے شکر گزاری کرنی ہے. ہر حالات میں, ہر حالات کے لیے نہیں خداوند آپ کا شکر ہو میں بیمار ہوں, no. ہر حالات میں خداوند میں بیمار ہوں لیکن آپ کا شکر ہو کہ آپ کے مار کھائے جانے سے میں نے شفا پائی. ہاللویا. شکر گزاری کرنا سیکھ لیا آپ نے نا آج. زبور 103 میں داؤد اپنے آپ کو کہتے ہیں اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. اور خداوند کی اتنی نعمتیں اور خداوند اسرائیل کو بار بار یاد کراتے تھے کہ نہ بھولے. ریمبر ہاؤ آئی پارٹڈ دی ریڈ سی, یاد ہے میں نے کس طرح دریائے کلثم کے 2 ٹکڑے کیے اور آپ کو لے کر آیا. ریمبر دس, یاد ہے میں نے یہ کیا, یاد ہے میں نے یریکو کی دیواریں آپ کے لیے گرائی, یاد ہے میں نے آپ کو یردن پار کرایا. اگر ہم یاد کرنا شروع کریں, چلیے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی لائف میں ابھی کوئی امیزنگ چیز نہیں ہو رہی, can you remember God's faithfulness in the past? کیا آپ خداوند کی پاسٹ میں وفاداری کو یاد کر کے اس کا ابھی شکر کر سکتے ہیں کہ خداوند نے کیسے آپ کی زندگی میں دریائے کلثم کے 2 ٹکڑے کیے, ناممکن کام کو ممکن کیا. کیا ایسے کر سے داؤد نبی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, اپنی جان سے کہہ رہا ہے اے میری جان خداوند کو مبارک ہے and forget not his benefits. خداوند کی برکتوں کو نہ بھول. اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور زبور 103 کی یہ پہلی آیت بولیں, اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. محسن پڑھنا شروع کریں, کس چیز کے لیے ہم گریٹفل ہو سکتے ہیں. زبور 103. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک رہے. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر, وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے. سب سے بڑی کیا چیز ہے, خداوند ہماری ساری بدکاری کو بخشتا ہے. آپ لوگ کتنے لوگ گریٹفل ہیں کہ خداوند نے اپنے بیٹے یسوع کو ہمارے لیے اس زمین پہ بھیجا تاکہ ہم گناہوں سے نجات پا سکیں. I think this is the biggest thing God has done for us کہ ہم خداوند کے بیٹے بیٹیاں کہلا سکیں. اس سے بڑھ کر کچھ ہے نہیں. جیسے سبا کہہ رہی تھی کہ وہ شکر کر رہی تھی کہ اس نے ایتھن کے بارے میں, ایزیکیل کے بارے میں اس نے اس لیے شکر کیا خداوند میں آپ کے پاس آؤں گی. خداوند کا اس بات کے لیے شکر ہو کہ خداوند نے ایسا راستہ تیار کیا کہ یسوع کے وسیلہ سے اگر ہم مر بھی جائیں تو بھی گناہوں کی معافی کی وجہ سے ہم خداوند کے ساتھ ہیون میں ہوں گے. ہاللویا. اس سے بڑھ کر کوئی اور شکر گزاری کرنے کی ہمارے پاس کوئی نہ کھلے گی, کوئی معاوضہ نہ, کوئی ہماری آئی اوپن نہ ہو, یہ ہوا وہ نہ ہو, بگسٹ ہماری وش پوری نہ ہو, بگسٹ ڈیزائر پوری نہ ہو, اگر ہمارے پاس یہ ہے نا کہ خداوند نے ہماری سب بدکاری کو بخشا. اس سے ہم کو جمپ کرنا چاہیے گریٹیٹیوڈ سے, ہم لوگ کو اچھلنا چاہیے اسی بات سے شکر گزاری میں. ہاللویا. ابھی سب کریں, اپنے شکر گزاری کریں اپنی نجات کے لیے کہ آپ خداوند کے بیٹے بیٹیاں ہیں. خداوند نے آپ پہ کرم کیا, آپ پہ فضل کیا کہ آپ مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے. خداوند نے آپ پہ فضل کیا کہ جب آپ نے خداوند سے کہا خداوند میرے دل میں آ, میرے گناہوں کو معاف کر, خداوند نے آپ کے گناہ معاف کر دیے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو گناہ
प्लान के लिए कि खुदावन आपने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए हलाक ना हो कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी के लिए जो सिर्फ खुदावन से मुमकिन है, खुदावन का शुक्र करें। हालेलुया, से थैंक यू जीसस। चले मोहसिन प्लीज रीड द नेक्स्ट वन। वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया, कौन इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि खुदावन इज हीलर, गॉड इज जेहोवा राफा। हमारा खुदावन हमें बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया, हालेलुया। आई एम सो ग्रेटफुल कि हमें ये पूछने की जरूरत नहीं खुदावन क्या आप हमें शिफा देंगे, खुदावन क्या आपकी मर्जी है कि मैं ठीक हूँ। खुदावन का शुक्र हो कि कलाम हीलिंग इज गॉड्स विल, खुदावन की मर्जी है कि हम शिफा पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे थैंक यू जीसस साथ साथ कहेंगे। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है। प्रेज वो गॉड। तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। एवरी डे पता नहीं हम सोचते हैं कि हम लेट हो रहे हैं, वर्क पे जा रहे हैं, ये गाड़ी क्यों आगे आ गई है, फॉर्म पे जा रहे हैं, गाड़ी पीछे नहीं हो रही, हम लेट हो गए। बट यू डोंट नो, शायद खुदावंद आपको आगे किसी एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यीशु की कब्र पे जा रही हैं औरतें और आपस में बात कर रही है, स्टोन को जो पत्थर है उसे कौन रोल करेगा। कई दफा हम ऐसी चीजों के बारे में परेशान होते हैं, वरी करते हैं जो होनी नहीं होती। वो रास्ते में सोचती जा रही है, इतना बड़ा पत्थर इसे कौन रोल करेगा। वो पत्थर आम पत्थर नहीं होता जो कब्रों पे आता है, घोड़ों के साथ उसको उधर लगाया जाता है। हिस्ट्री के मुताबिक इट्स अ वेरी आम कोई पत्थर नहीं, बहुत हैवी जिससे कब्रों को बंद किया जाता था। और ये औरतें बेचारी डिस्कस कर रही है, परेशान हो रही हैं कि कौन वो पत्थर को हटाएगा। उनको इस चीज की परेशानी की जरूरत ही नहीं थी। The stone was already rolled away. Hallelujah. पत्थर, आपको पता है मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? यीशु की कब्र की बात कर रही हूँ। सारे ब्लैक तो नहीं हो गए, समझदारी ना किस बारे में बात कर रही हूँ। यीशु की कब्र पे से ऑलरेडी पत्थर हट चुका था। मेनी टाइम हम लोग ऐसी चीजों के बारे में वरी करके परेशान हो रहे होते हैं जो होनी नहीं होती। So just trust God. हर चीज मेरे लिए भलाई पैदा करती है। रोमियो 8:28 में क्या लिखा है कि God causes all things to work together for our good. खुदावन हर चीज में हमारे लिए भलाई पैदा करते हैं। अब यही मैं कह रही हूँ, आप काम से जाकर पीछे लेट हो। चलिए मोहसिन, लेट्स फिनिश अप। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। हालेलुया। तू उकाब की मानद असरे नौजवान होता है। प्रेज गॉड। खुदावंद सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है। हालेलुया। उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इस्राएल पर जाहिर किए। प्रेज गॉड। खुदावंद रहीम और करीम है, हालेलुया। प्यार करने में धीमा और शफकत में गरीब। प्रेज गॉड। हालेलुया। वो सदा झिड़कता न रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया। हालेलुया। कौन इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि खुदावंद ने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया। We mess up so much. हमसे कितनी गलतियां हो जाती हैं। हालांकि हम अपने आप को मसीही कहते हैं, we human beings, गलती हो जाती है, हम खुदा को नाराज कर देते हैं। खुदावंद का कितना शुक्र है कि खुदावंद हमसे हमारे गुनाहों के मुआफिक सलूक नहीं करते। हालेलुया। सब खड़े हो जाएं प्लीज। Everyone please stand up. Everyone please stand up. अपने हाथ खड़े करें और खुदावंद का शुक्र करना शुरू करें। खुदावंद आपका शुक्र हो, खुदावंद आपका शुक्र है। हालेलुया। If you can pray in tongues, अगर आप tongues में दुआ करना जानते हैं तो गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र है। You are amazing. खुदावंद आपके मौजूद के लिए आपका शुक्र हो, आपके रहम के लिए आपका शुक्र हो, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आपका शुक्र हो, हीलिंग के लिए आपका शुक्र हो, स्ट्रेंथ के लिए आपका शुक्र हो, हेल्थ के लिए आपका शुक्र हो, आपकी गुडनेस के लिए आपका शुक्र हो, आपकी मर्सी के लिए आपका
Jesus. Praise God. खुदावंद you're worthy. खुदावंद you're amazing. Thank you Jesus. अभी आप में से कोई ऐसा शख्स है जिसको इस मैसेज के मुताबिक अभी भी लग रहा हो कि खुदावंद मैं तो बहुत ही बुड़बुड़ाता रहा या बुड़बुड़ाती रही, मैं शुक्रगुजारी में जिंदगी बसर नहीं करता, अगर अभी तक माफी नहीं मांगी तो खुदावंद से अभी माफी मांगे। और अगर आप में जमात में कोई ऐसा है, शायद आप चर्च आने वाले हैं, शायद आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, शायद आप दुआ करने वाले हैं, लेकिन आपकी जानते हैं कि आपकी जिंदगी वैसे खुदावंद के साथ नहीं गुजर रही जैसे खुदावंद पाकीज़गी में चाहते हैं कि उसके बशिंदे उसकी कलीसिया जिंदगी गुजारे, तो खुदावंद से अभी माफी मांगे। और अगर आप में से कोई ऐसा है, मैं नहीं जानती बिटवीन यू एंड गॉड, कि उसने अभी तक आपने खुदावंद को पूरे तरीके से अपना दिल नहीं दिया, तो आज खुदावंद से अपने गुनाहों की माफी मांगते और खुदावंद से कि खुदावंद मेरे गुनाह माफ कर, मैं तेरे बेटे यीशु के लहू को रिसीव करता हूँ या करती हूँ, खुदावंद मेरे दिल में आ, forgive me of my past and help me with the future, in Jesus name, amen, hallelujah। सब कहें thank you God।